सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीत् अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईशानीशादिभेदेन व्याकुलं सकलं जगत् निरीक्ष्य श्रोति यः कश्चित् श्रुतार्थग्रहणक्षमः। सड़तीसवां श्लोक की 22वां पान। सनकाद्यैर्वेदविद्भिः उक्तं न साधनं परम् ज्ञानं तत्राधिकारोऽस्ति न कथञ्चन नोऽधुना स यश्चात्मा परं ब्रह्म यज्ञानं सुखसाधनम् अतो देहादिसङ्घातात् अस्माभिर्न पृथक् कृतः वेदविद्यो विपूर्वेभ्यः पित्रादिभ्यः कथञ्चन बुद्धिमद्भिर्न चास्माभिः स्वयं बुद्ध्यावधारितः
मनसा कल्पितो नापि मनश्चार विशारदैः घ्राणादिभिर्न चाघ्रातः कुतश्चिद्देहमन्दिरे चक्षुरादिभिरप्येषः दृष्टस्वप्नेऽपि नैव हि प्रज्ञेत्यादिश्रुतेर्वाक्यैः विज्ञातो निर्गुणो न च अस्माभिश्च स्वशिष्येभ्यः नोपदिष्टोऽस्ति निर्गुणः किन्तु देहात् पृथग्भूतः पुण्यफलोपभुक् अस्त्यात्मेति तथा श्रुता मन्तेत्यादिश्रुतिर्जगौ न विरागं वयं प्राप्ताः यागाध्ययनकर्मसु मुनयः कावशेया वा अग्निहोत्रान्तराद्यथा शरीरं ब्रह्मबोधार्थम् सर्वेषामिह देहिनाम् निर्मितं यत एतस्मिन् प्रपदाग्रात् शिरोवधे ऊरुदरोरस्थानेषु प्रविष्टं तदिति श्रुतिः तत्रापि पौरुषो देहः सम्पन्नाखिल साधनः। तो આ બધા શ્લોકોમાં ત્રીજા પ્રકારની પ્રજા સારી સાત્વિક પ્રજા છે કઈ રીતે ચિંતન કર્યું એ બતાવ્યું। સનકાદિ વેદ વિદ્ય ઉત્તમ ન સાધનમ પરમ। સનકાદि मुनियों ने वेदना ज्ञाताओं से हमने तो ज्ञानम व सुख साधनम अज्ञान सुख साधन से ये प्रकार उपदेश કર્યો। तत्र अधिकारोस्ति न कथंचन नौगुना। हજી સુધી અમારામાં એ જ્ઞાન વાળાનો કોઈ અધિકાર છે નહીં। श्रेष्ठात्मा परम ब्रह्म ये ज्ञानम सुख साधनम कि आत्मा परम ब्रह्म से है અને आत्मा परम ब्रह्म से ज्ञान सुख નું સાધન છે પરંતુ એ જ્ઞાન માટે જ અમારો કોઈ અધિકાર નથી। अतो देहादि संघादा अस्माभेन पृथक्कृतः। કારણ કે તત્વમસી મહાવાક્યનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે તત અને ત્વમ બંને પદના લક્ષ્યાર્થ જાણીએ। પહેલા વાચ્યાર્થ પછી લક્ષ્યાર્થ। तो त्वम पद देहादि संघादाद अस्माभिः न पृथक्कृतः। जो आत्मा परम ब्रह्म से જેનું જ્ઞાન સુખનું સાધન છે આત્માને જ દેહાદિ સંઘાતથી પૃથક્કરણ અમે કર્યું નથી એને જુદો કરીને વિવેક અમે કરી શક્યા નથી। એવી સૂક્ષ્મતા અમારામાં આવી નથી। વેદ વિદ્યો પૂર્વેભ્ય પિત્રાદિભ્યઃ કથંચન। તમે જો ન કરી શકતા હો તો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરો। એ પણ અમે અમારા પૂર્વજો જે વેદ જ્ઞાતા હતા એમની પાસેથી પણ અમે કોઈ રીતે આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત નથી કર્યો। बुद्धिमद्भिर्न चास्माभिः स्वयं बुद्ध्यावधारितः। ભગવાને બુદ્ધિ અમને આપી છે પરંતુ બુદ્ધિમાં પણ આત્મા વિશે એના સ્વરૂપનો નિર્ણય થયો નથી। મનસા કલ્પિતોનાપી મનશ્ચાર વિશારદૈઃ। અને મનના પણ મનશ્ચાર વિશારદૈઃ એટલે મન વડે પણ વિચાર કરવામાં કુશળ એવા અમારા વડે મનથી વિચાર થયો નથી। ઘ્રાણાદિભિર્ન ચાઘ્રાતઃ। એ જ્ઞાનેન્દ્રિયો વડે
કુતશ્ચિત દેહ મંદિરે, આ દેહ મંદિરમાં રહેલા આત્માનું જ્ઞાનેન્દ્રિયોમાં ક્યારે અમે દર્શન કર્યું નથી. ચક્ષુરાદિરપ્યેશ દૃષ્ટ સ્વપ્ને નૈવહી, કે સ્વપ્નમાં પણ તેની જ્ઞાનેન્દ્રિયો દ્વારા પણ અમે ક્યારે એનું દર્શન નથી કર્યું. પ્રજ્ઞા ઇત્યાદિ શ્રુતે વાક્ય વિજ્ઞાતો નિર્ગુણો છે. પ્રજ્ઞા, પ્રતિષ્ઠા, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, એ બધા વાક્યો દ્વારા જે નિર્ગુણ બ્રહ્મનું નિરૂપણ થયું છે એ નિર્ગુણ બ્રહ્મ પણ અમે જાણ્યું નથી. અસ્માવિશ્ચ સ્વશિષ્યેભ્ય ગુણોપદિષ્ટોસ્ નિર્ગુણ, અમે પણ અમારા શિષ્યોને એ નિર્ગુણ બ્રહ્મનો ઉપદેશ કર્યો નથી. ટૂંકમાં આ જાણી શકવા માટેના જે કંઈ સાધનો હતા, કોઈ સાધન તમે અપનાવ્યા નથી અત્યાર સુધીમાં, એ પ્રકારની પ્રેરણા જન્મી જ નથી. તો અમારું જ્ઞાન આત્મા વિશે કેવું રહેલું છે? કિંતુ દેહાત પૃથગ્ભૂત પુણ્ય પુણ્ય ફલો ભોગ અસ્તિ આત્માએતિ તથા. તો અમારું આત્માનું જ્ઞાન આ પ્રકારનું છે કે આત્મા ભોગતા છે, કરતા ભોગતા છે. આ દેહાદિ સંગાતે પૃથક, પરંતુ કરતા ભોગતા છે, એ પ્રકારનું જ્ઞાન અમારું રહેલું છે. શ્રોતા મનતા ઇત્યાદિ શ્રુતિ જગવ, અને એ આત્મા શ્રોતા મનતા વિજ્ઞાતા દ્રષ્ટા એ શ્રુતિ છે પણ આત્માને આ પ્રકારે, ટૂંકમાં શ્રુતિના કયા વાક્યો અમારા પર પ્રભાવ પાડ્યો. પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠા, પ્રજ્ઞાનમ બ્રહ્મ, આ બધા વાક્યો એ અમારા પર કોઈ પ્રભાવ પાડ્યો નથી. એ વાક્યો દ્વારા જ નિર્ગુણ બ્રહ્મનું નિરૂપણ કરવામાં આવે છે. એ વાક્યોનો અર્થ અમે સમજી શકીએ એમ છે નહીં. પરંતુ શ્રોતા મનતા વિજ્ઞાતા ઘ્રાતા એ રીતે આત્માનું નિરૂપણ થયું કે આત્મા શ્રોતા છે, મનતા છે, કરતા છે, ભોગતા છે. તો કે હા, એ શુદ્ધનું જે વાક્ય છે એનો અર્થ અમે સમજી શકીએ છીએ. એના માટે આત્મા કરતા ભોગતા છે, દેહાદિ સંઘાદિ પૃથક છે, એ અમારા જ્ઞાનનો વિષય છે. તો ભલે તો એ પ્રકારે ગુરુ પાસે જઈને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કે નહીં. ન વિરાગમ વયમ પ્રાપ્તા યાગાધ્યયન કર્મસુ, પરંતુ ગુરુજી પાસે જઈને જ્ઞાનનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરવા માટે જે પ્રકારનો વૈરાગ્ય હજી માનો જન્મ નથી. કેમ, કેવો કયા પ્રકારનો વૈરાગ્ય? તો મને યજ્ઞ યાગાદિ કરતા આવ્યા છે, અધ્યયન કરતા આવ્યા છે. તો તમે એકદમ વેદાન વચન બ્રાહ્મણ વિગદેશંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસા અનાશકેન, આ યજ્ઞ દાન તપસ્વી નિત્ય કર્મ કરતા આવ્યા છે, એના પ્રત્યે વૈરાગ્ય જન્મ નથી. ગુને કાવશેયા વહી અગ્નિહોત્રાંતરાદ્યથા, જેમ કાવશે મુનિઓએ બાહ્ય અગ્નિહોત્રથી વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો, એ આંતર અગ્નિહોત્ર કરતા હતા. તેવી રીતે હજી આ બાહ્ય યજ્ઞ યાગાદિથી અમે વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કર્યો નથી. માટે હજી ગુરુજી પાસે જવા માટે પણ અમે સક્ષમ નથી. તો સારું, યજ્ઞ યાગાદિ કર્યા કરો, સ્વર્ગમાં જાઓ તો કે નહીં. શરીરમ બ્રહ્મબોધાર્થમ સર્વેશામ હે દેહિનામ નિર્મિતમ, તો કે નહીં અમારામાં અધિકારી પણ વિવેક તો છે કે સર્વેશામ દેહિનામ શરીરમ બ્રહ્મબોધાર્થમ નિર્મિતમ, આ બધા દેહીઓ કે પ્રાણીઓનું શરીર જે છે એ વાસ્તવમાં બ્રહ્મના જ્ઞાન માટે નિર્માણ થયેલ એમ જાણીએ છીએ. યત એતસ્મિન પ્રપદાગ્રાશ્રવગે ઉદરોરસ્થાનેષુ પ્રવિષ્ટમ તદ્ શ્રુતિ. તો શ્રુતિમાં આ તો અમે સમજીએ છીએ કે તદ બ્રહ્મ એ પરમાત્મા દેહની અંદર પગના નખથી માંડીને મસ્તક સુધી અને સાથળમાં, ઉદરમાં, વક્ષસ્થળમાં આ બધે બસ આત્માએ પ્રવેશ કરેલો છે. ટૂંકમાં શરીર કોઈ સામાન્ય નથી. આ દેહની અંદર, દેહ મંદિરની અંદર પરમાત્માએ નખથી શીખ સુધી પ્રવેશ કરેલો છે. અને માટે આ દેહ કોઈ વિશેષતા ધરાવે છે. બ્રહ્મબોધાર્થમ, તો બ્રહ્મના અર્થાત પરમાત્માના બોધ માટેના દેહ છે, કારણ કે પરમાત્માએ સ્વયં પ્રવેશ કરેલો છે. તત્રાવિ પૌરુષો દેહ સંપન્નાખિલ સાધન, આ બધાની અંદર પણ જે માનવ દેહ છે એ તો બધા સાધનથી સંપન્ન છે. યત સંપન્નાની અખિલાની આચાર્ય શાસ્ત્રાદિ સાધનાની, તો માનવ દેહની અંદર આચાર્ય શાસ્ત્ર, આચાર્ય વગેરે બધા સાધનો સંપન્ન થઈ શકે છે. બીજા બધા દેહ જે હોય તે પણ એમનામાં આ ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરવાની એવી કોઈ ક્ષમતા નથી. આ દેહની અંદર તો આચાર્ય દ્વારા
શાસ્ત્રનો ઉપદેશ પ્રાપ્ત કરીને એને આત્મસાત કરવાની ક્ષમતા છે. એનાથી આ પૌરુષ દેહ, પૌરુષનો અર્થ અહીંયા આગળ માનવ દેહ જ કરવામાં આવે છે. તો કે માનવ દેહ જે છે એ વાસ્તવમાં અધિકૃત છે. પુરુષો આત્મમાનવ, પુરુષ શબ્દનો અર્થ આત્મા પણ થાય, માનવ પણ થાય. મનુષ્ય માનવા મર્ત્યા મનુજા માનુષા નરાહ વગેરે આ બધા જે છે એ બધા સમાન અર્થ શબ્દો છે. મનુષ્ય કહો, માનવ કહો, મર્ત્ય કહો, મનુજ કહો, માનુષ કહો, નરાહ વગેરે. તેથી આ પુરુષનો અર્થ આત્મા અને માનવ થાય. તો માનવનો અર્થ શું થાય? મનુષ્ય, માનવા, મર્ત્યા, મનુજા. ટૂંકમાં પુરુષ શબ્દનો અર્થ માત્ર પુરુષ એ સ્ત્રીથી જુદો પુરુષ એ પ્રકારનો કરવાના બદલે પુરુષ શબ્દ નથી આગળ માનવ દેહ કરવો જોઈએ. જોકે બહુ પુરાણ વૈદિક કાળની અંદર તો સ્ત્રીઓને વેદનો અધિકાર ન હોવાને કારણે સ્ત્રીઓ વૈશ્યા સદા શૂદ્ર એ રીતે પુરુષ દેહ જે છે એની વિશેષતા ખરી. પણ આગળ કહેવામાં આવ્યું તે પ્રમાણે દરેકને જ્ઞાનનો અધિકાર છે. તેથી કદાચ સીધે સીધું વેદ દ્વારા ઉપદેશ પ્રાપ્ત ન થતો પણ બીજા ગ્રંથ પુરાણો વગેરે દ્વારા પણ આ ઉપદેશ પ્રાપ્તનો અધિકાર પ્રત્યેક મનુષ્યને છે. તો હવે 26મા પાના પર કહે છે વિશદાત્માવબોધાય સ્યાદાવિરિતિ શ્રુતિઃ કર્તવ્યમ હિતમસ્મભ્યમ તૈશ્ચોક્તમ શ્રુતિસમ્મતમ. વિશદ આત્માવબોધાય પૌરુષો દેહ. તો કે આ બધા દેહની અંદર પણ જે માનવ દેહ છે એ સંપન્નાખિલ સાધન, બધા પ્રકારના બાહ્ય અને આંતરિક સાધનથી સંપન્ન થવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. બાહ્ય સાધન એટલે આચાર્ય શાસ્ત્ર વગેરે, આંતરિક સાધન એટલે સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ. આ પ્રકારની બાહ્ય અને આંતરિક સંપત્તિ ધરાવવાની ક્ષમતા આ મનુષ્ય દેહ ધરાવે છે. અને માટે વિશદ આત્મા અવબોધાય, વિશદ સ્પષ્ટ, તો સ્પષ્ટ આત્મા બ્રહ્મ છે એવા સ્પષ્ટ બોધ માટે આ મનુષ્ય દેહ છે એ અત્યંત ઉત્તમ છે. આવિહિતિ શ્રુતિ, આવી અપરોક્ષસ્યાદિ અર્થાધિકાય શ્રુતિ. શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે પુરુષમાં એટલે મનુષ્ય દેહની અંદર આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવાની ક્ષમતા છે. આવિહિતિ શ્રુતિ, આટલું જ કહ્યું. આવી શું હોય એટલે કહે છે કે પુરુષત્વે જ આવિસ્તરામાં આત્મા ઇત્યાકાર શ્રુતિ. પુરુષેતુ એવ આવિસ્તરામાં આત્મા સહિ પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતમો વિજ્ઞાતમ વદતિ વિજ્ઞાતમ પશ્યતિ વેદ સ્વસ્તનમ વેદ લોકાલોકમ. તો અત્રે આરણ્યકમાં કહેવામાં આવ્યું કે પુરુષોતુ, પુરુષ એટલે મનુષ્ય, એવા આવિસ્તરામાં આત્મા. તો એમાં આ પુરુષ અર્થાત માનવ દેહની અંદર આ જે ચેતનતા છે એનો સૌથી શ્રેષ્ઠ વિસ્તાર થયેલો છે. સહી પ્રજ્ઞાનેન સંપન્નતમ, આ મનુષ્ય પ્રજ્ઞાન અર્થાત ઇન્ટેલિજન્સ બુદ્ધિ ધરાવનારો છે. વિજ્ઞાતમ વદતી, આ પુરુષમાં અર્થાત માનવમાં ક્ષમતા છે કે પોતે જાણે છે, બોલી શકે છે. બીજા બધા કોઈ માનવ મનુષ્ય ઇતર બીજા કોઈ પ્રાણીઓની વાણી નથી. તો સ્પષ્ટ રીતે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરી શકે એ પ્રકારની વાણી કોઈ ધરાવતું નથી. વિજ્ઞાતમ પશ્યતિ, જે જાણે છે એ જુએ પણ છે. અંદર જે જાણે છે એ બહાર પોતાના શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકે છે. જે જાણે છે પરોક્ષતા પ્રત્યક્ષતા એનું પ્રત્યક્ષ કરી શકે છે. વેદ સ્વસ્તનમ, આ મનુષ્યમાં જે બુદ્ધિ વૈભવ છે એને કારણે આવતીકાલે અર્થાત ભવિષ્યમાં શું થવાનું એ પણ જાણે છે. વેદ લોકાલોકો, લોક અને અલોક, ઉપર નીચેના બધા લોકને પણ જાણે છે. ટૂંકમાં મનુષ્ય જાણે કે જો આપણે વિવેકપૂર્વકનું જીવન જીવીએ
તો ઉત્કૃષ્ટ લોક પ્રાપ્ત કરી શકીએ અને અવિવેકમય જીવન જીવીએ તો આપણે પતન પણ આવી શકીએ. અકુર્વન વિહિતમ કર્મ નિંદિતમ ચ સમાચરન પ્રસજ્યમ સેન્દ્રિયાર્થેષુ નરઃ પતન મૃત્સતિ. મનુષ્ય જાણે છે કે જે વિહિત કર્મ છે અર્થાત અમારે કરવું તે કર્મ ન કરીએ, નિષિદ્ધ કર્મ કરીએ, વિશ્વમાં આસક્ત રહીએ તો પતન થવાનું છે, એ પણ જાણે છે. અને વિવિધ કર્મ કરીએ, નિષિદ્ધ ન કરીએ, વિશ્વમાં આસક્ત ન રહીએ તો ઉન્નતિ પણ કરી શકીએ. આ બધું જાણે છે, મનુષ્ય જાણે છે. આ બહુ બહુ મહાન વસ્તુઓ છે. આ સામાન્ય વસ્તુ નથી. મનુષ્યને ભગવાને બુદ્ધિ આપી છે કે બિચારા પશુઓ કઈ જાણતા નથી. વિવિધ કર્મ કોને કહેવાય, નિષિદ્ધ કર્મ કોને કહેવાય, ઉન્નતિ કોને કહેવાય, અવનતિ કોને કહેવાય. આ જીવનની અંદર આપણે અનુભવીએ છીએ કરતા કોઈ ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની ક્ષમતા કે સંભાવના છે એ પણ કોઈ કલ્પી ના શકે. સાંપ્રાય પ્રતિભાથી બાલક બુદ્ધિના મનુષ્યને તો જીવનમાં આ મર્ત લોક કરતા ઉત્કૃષ્ટ કશું હોય એવું સૂચતું જ નથી. વેદ લોકાલોકો પણ નહીં, કોઈ ઉત્કૃષ્ટ છે, નિકૃષ્ટ પણ છે. એવું નથી કે મનુષ્ય માત્ર ઉન્નતિ જ કરે, અવનતિ પણ એ થાય. ઉદ્ધરેત આત્મના આત્માનમ. આ મનુષ્યને ભગવાને એક જવાબદારી આપીને મોકલ્યો કે એને પોતાનો ઉદ્ધાર પોતાની જાતે કરવાનો છે. બીજા કોઈ પણ ઉદ્ધાર પણ ના કરી શકે, બીજા કોઈ પોતાનું અહિત પણ ના કરી શકે. મનુષ્ય પોતાનો ઉદ્ધાર પણ કરી શકે અને પોતાનું પતન પણ આણી શકે. હોવાના કારણે ભગવાને બુદ્ધિ આપી, રીતે વિવેક કરી શકે. ભગવાને શાસ્ત્રો આપ્યા, એ શાસ્ત્રોની મદદથી વિવેક કરી શકે, યોગ્ય પસંદગી કરી શકે, યોગ્ય નિર્ણય કરી શકે. તો ભગવાને મનુષ્યને નિર્ણયની સ્વતંત્રતા આપી અને જોડે જોડે એ નિર્ણય કરવા માટે શાસ્ત્રનું માર્ગદર્શન પણ આપ્યું. મર્તેન અમૃતમીપ્સતિ. હવે મનુષ્ય બહુ મહત્વાકાંક્ષી છે. મર્તેન અમૃતમીપ્સતિ. આ મર્ત શરીરથી એ અમરતાની અપેક્ષા રાખે છે. ઈચ્છે તો અમરતા, ભલે એનું શરીર મર્ત રહ્યું પરંતુ એ તો અમરતા ઈચ્છે છે. એવમ સંપન્ન. આ મનુષ્ય આ પ્રકારની બુદ્ધિ પ્રતિભાથી સંપન્ન થયો છે, પ્રજ્ઞાથી સંપન્ન થયો છે. હવે ઇતરેશામ પશુનામ અશના પિપાસે એવ અભિવિજ્ઞાન. જ્યારે બીજા બધા મનુષ્ય સિવાય જેવા પશુ વગેરે છે માત્ર ભૂખ અને તરસનું જ્ઞાન છે, બે કશાનું જ્ઞાન એમને છે. મનુષ્યનું ભૂખ તરસનું જ્ઞાન છે થતું, અને બીજા બધાનું જ્ઞાન છે. કોઈ અમૃતત્વ છે એનું જ્ઞાન છે, લોક અલોક છે એનું જ્ઞાન છે, ભવિષ્યકાળ છે એનું જ્ઞાન છે, જીવન ઉન્નતિ છે એનું જ્ઞાન છે. અને માટે એ જ્ઞાન હોવાના કારણે એ પ્રકારની ઈચ્છા એનામાં જન્મી શકે. ઈચ્છા જન્મ્યા પછી એને અનુરૂપ પ્રયત્ન કરી શકે. આવું કરી શકે. જ્ઞાન હોય તો ઈચ્છા જન્મે ને. કોઈ જાણતા હોઈએ તો આપણી ઈચ્છા જન્મે. હા ભાઈ આપણે બસ હવે મોબાઈલ ફોન તો સારો જાણી જવું છે, કમ્પ્યુટર તો કેવું સારું છે. આથી 25 વર્ષ પહેલા આવી ઈચ્છા કદાચ કોઈ ના આવે, કોઈ જાણતું જ નહોતું. અને એટલે મનુષ્ય અત્યારે જે જીવો છે તો કશું બિચારા જાણતા જ નથી. આહાર, નિદ્રા, ભય, મૈથુન એ સિવાય બીજી કશી વસ્તુ જાણતા ન હોવાના કારણે એ સિવાયના બીજા કોઈ ખ્યાલો કે વિચારો ઈચ્છાઓ જન્મી જ ના શકે. જ્યારે મનુષ્યમાં આવી ઈચ્છા જન્મી છે. એટલે આવેહી તે શ્રુતિ, આ શ્રુતિ છે. આવેહી એટલે કે આવિસ્તરામાત્મા. આવેહી અપરોક્ષસ્યાદિ અર્થ્યાદિકાહી યત શ્રુતિ. આવેહી એટલે આવિરાવિર્મ એભી. હે મન અને વાણી, તમે આ બ્રહ્મનો અમારી સામે પ્રત્યક્ષ કરો, સાક્ષાત્કાર, આવિષ્કાર. આવિષનો અર્થ છે અપરોક્ષ. તો અત્ર આવી અપરોક્ષસ્યાદિ અર્થાર્થિકાહી યત શ્રુતિ. કે મનુષ્ય દેહની અંદર આત્માનો અપરોક્ષ જ્ઞાન થઈ શકે એ પ્રકાર શ્રુતિ કહે છે.
કર્તવ્યમ હિતમસ્વભ્યમ તૈશ્ચોક્તમ શ્રુતિ સંબદમ તરી યદ અત્ર શરીર સંપાદ્યમ તન નિશ્ચિતામ. ચાલો ભાઈ, આટલી બધી તમારામાં અક્કલ છે કે મનુષ્ય દેહ આટલું મૂલ્યવાન છે, એમાં આ પ્રકારે શું કર્તવ્ય જેમ જાણે તો તરી અન્વિષ્યતામ તદ અન્વિષ્યતામ. તો પરમ બ્રહ્મનું અન્વેષણ કરો કે પછી તો જાણો કે મનુષ્ય આ દેહ જે છે એ વિશદ આત્મા અવબોધાય આત્માના વિશદ જ્ઞાન વાળાની ક્ષમતા ધરાવે છે. તો ચાલો ભાઈ એ જ્ઞાન માટે તમે અન્વેષણ કરો. તો નહીં કર્તવ્યમ હિતમસ્વભ્યમ વૈશ્ચોક્તમ શ્રુતિ સંમતમ. શ્રુતે સંમતમ હિતમ યત કર્તવ્યમ તત સ્મભ્યમ તૈ સનકાદ્ય ઉત્તમ. એ સનકાદિ ઋષિઓ તો અમને કહ્યું છે કે શાસ્ત્રમાં જે સંમત છે, અમારે જો હિત કરનારો છે, જ્ઞાનમ વ સુખ સાધનમ, આ બ્રહ્મ જ્ઞાન છે તમારા સુખનું સાધન છે. એ પ્રકારે સનકાદિ મુનિએ તો અમારા હિતનું જે સાધન છે કહ્યું છે. બધું તમને તદ અતિક્રમ કેમ કરતા? તો કેમ ભાઈ એનો અતિક્રમ કરો છો? જ્યારે તમને કહેવામાં આવ્યું કે બ્રહ્મ જ્ઞાન જ તમારા જીવનમાં સુખનું સાધન છે, તમે સુખની આકાંક્ષા રાખનારા છો અને બ્રહ્મ જ્ઞાન તમારું સુખનું સાધન છે, તો શા માટે તમે એનું અનુષ્ઠાન નથી કરતા? એમના કયા છતાં તમે જાણો છો કે અમારા સુખનું સાધન, પેલા રાજસ ને તામસ માણસ જાણતા પણ નથી. સાત્વિક મનુષ્યમાં આ જાતની અક્કલ છે કે હા અમારા સુખનું સાધન છે, આજ કરવા યોગ્ય છે. તો કેમ કરતા નથી? અર્થાત એમનું જે ઉપદેશ છે તમે અતિક્રમણ કેમ કરો છો, એનો અનાદર કેમ કરો છો, એનું આચરણ કેમ કરતા નથી? તો તમોગુણી મનુષ્યનો અનાદર કર્યો કારણ કે વિષયમાં આસક્ત હતા, અને તેથી ધર્મમાં પણ એ લોકોને એવી શ્રદ્ધા નહોતી. રજોગુણી મનુષ્યો ધર્મનું આચરણ કરે પણ સકામ કર્મ કરે, સ્વર્ગ વગેરે ઈચ્છે. ચાલો એમને પણ તમે તો સાત્વિક છો, તમારામાં અક્કલ છે, તો અતિક્રમ કેમ કરતા? જ્યારે તમે લોકો જાણો છો કે તમારા હિતનું સાધન જ્ઞાન છે, એ પ્રકારનો ઉપદેશ સનકાદી મુનિએ તમને આપ્યો છે, ત્યારે તમે કેમ આચરણ નથી કરતા? તમે કેમ એ ઉપદેશનો અનાદર કરો છો? એટલે 48મા શ્લોકમાં કહે છે અશક્યમ ચેતિ વિજ્ઞાય તુષ્ણીમિહ સમાગતાઃ તતોધિકાર સંપત્યૈ કુર્મહે જ્ઞાન કર્મણિ. અશક્યમ છે એવી વિજ્ઞાય. તમે જાણીએ છીએ કે બ્રહ્મ જ્ઞાન અમારા માટે અત્યારના તબક્કે અશક્ય છે. સ્માવી અતિક્રમણ કરતા અમે સનકાદી ઋષિના ઉપદેશનો અનાદર નથી કર્યો. પેલા તમોગુણી રજોગુણી પ્રજાનો અનાદર કર્યો, અમે અનાદર નથી કર્યો. એટલે અમે એનું આચરણ ન કરીએ તો પણ અનાદર નથી કર્યો. કેમ નથી કર્યો? કિંતુ કથમ અસ્માકમ અત્ર અધિકાર સ્યાદ. અમે જાણીએ છીએ કે અત્યારે હજી અમારી પાસે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન મળવાનો અધિકાર નથી, એટલા માટે અમે બ્રહ્મ જ્ઞાનનું અનુષ્ઠાન કે એનું અન્વેષણ નથી, બ્રહ્મનું અન્વેષણ નથી કરતા. તો તમે શું કરો છો? અશક્યમ છે તે વિજ્ઞાન, કે આ બ્રહ્મ જ્ઞાન અમારા માટે અશક્ય છે, એ પ્રકારે જાણીને તુષ્ણીમ યહ અસમાગતા, અમે લોકો બધા અહીંયા આગળ એકત્ર થયા છીએ અને શાંતિથી અમે આ વસ્તુને સમજવાનો અને નિશ્ચય કરવા માટે ભેગા થયા છીએ. તુષ્ણીમ ચિંતયા સ્તબ્ધવાચ. તો અમારો અધિકાર કેમ પ્રાપ્ત થાય? બ્રહ્મ જ્ઞાન તો અમારા જીવનમાં સુખનું સાધન છે, અમારા માટે સ્પષ્ટ છે, એ નિશ્ચય છે. વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિ એકે કુરુનંદન. આ પ્રકારનો વ્યવસાય જીવનમાં થવો એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. મનુષ્ય કર્મયોગ માટે પણ ત્યારે જ ખરેખર અધિકારી બને જ્યારે જીવનમાં આ વ્યવસાય અર્થાત નિશ્ચય થયો હોય. જ્ઞાનમ ન સુખ સાધનમ. આ જ્ઞાન જ અમારા જીવનમાં ખરેખર સુખનું સાધન છે.
અને તો જ પછી બીજી બધી વસ્તુઓ આવે ને આપણા મનને ખલેલ ના પહોંચાડે. હજાર વસ્તુ ખલેલ પહોંચાડે, આ જોઈને પેલું પણ હજાર વસ્તુ આવે. જ્યારે એ પ્રકારની સ્પષ્ટતા થઈ કે માત્ર જ્ઞાન જ સુખનું સાધન છે, તો વ્યવસાયાત્મક બુદ્ધિ થઈ ગઈ. અને તો પછી એ લોકો બહુ શાખા અનંત અનેક વસ્તુઓ ના કરે. આની પાસે પેલાની પાસે ફલાણી પાસે એવું ના કરે. આ છે પેલું છે ફલાણું છે એવું નહીં. જે નક્કી થયું એ પણ નક્કી થયું કે હજી જ્ઞાન માટેનો અધિકાર નથી, સંન્યાસ પણ અધિકાર એ પણ નક્કી થઈ ગયો. જ્ઞાન યોગેન સાંખ્યાનામ કર્મયોગેન યોગિના લોકેસ્મિન વિવિધા નિષ્ઠા પુરા પ્રોક્તા જ્ઞાન. તો વિવિધ નિષ્ઠા છે. એ નિષ્ઠાનો પહેલો તબક્કો છે કર્મયોગ, નિષ્ઠાનો બીજો તબક્કો છે જ્ઞાન. એટલે કર્મયોગી છે પણ ખરેખર તો માત્ર જ્ઞાન માટેની પૂર્વ તૈયારી જ કરી રહ્યા છે. તો જ્ઞાન જ આપણા જીવનમાં સુખનું સાધન છે એ સ્પષ્ટ થયા પછી માણસ કર્મ કરતા પણ સર્વમ કર્માખિરમ પાર્થ જ્ઞાને પરિસમાપ્ત. તો પછી એ કર્મ એવું કરે એ રીતે કરે જેથી કર્મ જ્ઞાનમાં પરિસમાપ્ત થાય. કર્મ દ્વારા વળી પાછા બીજા કર્મનો ભેગા કરતા કરતા વળી પાછા બીજા જન્મની તૈયારી ના કરે, એ મૂર્ખતા ના કરે. કર્મ એવી રીતે કરે, એવું એ રીતે કરે, એવું કર્મ કરે અને એ રીતે કરે જેથી એ કર્મ એના માટે જ્ઞાનનું સાધન બને. તેથી એથી ચિંતયા ઇહાગતા કે અમે કેવી રીતે અધિકાર પ્રાપ્ત કરીએ એ પ્રકારનું ચિંતન કરવા માટે અમે લોકો અહીંયા એકત્રિત થયા છીએ. આ સાત્વિક લોકોની વાત કરે છે. તુષ્ણીમ ઇહ સમાગતા તુષ્ણીમ ચિંતયા સ્તબ્ધવાચ. ચિંતન કરવા માટે બહુ બધી તો વૈખરી વાણી દ્વારા ઘણી બધી ચર્ચાઓ દલીલો કરવા માટે નહીં, પણ અમે આનો નિશ્ચય કરવા માટે ચિંતન એટલે માટે શાંતિ શબ્દવાચ શાંત રહીને અમે ચિંતન કરીએ છીએ. તો આ વેદનું કયું વાક્ય છે? તો વેદનો કયો વિભાગ છે જે એમને અધિકારીત્વ પ્રાપ્ત કરવા માટેનું માર્ગદર્શન આપે? વેદમાં અનેક વાક્યો છે. તેથી જ્યોતિષ્ઠો મેને સ્વર્ગ કામો યજેતા એવું વાક્ય છે. તો રજોગુણી મનુષ્ય જેતા એ વાક્ય સ્પર્શી ગયો કે જે લોકોને સ્વર્ગની કામના હોય એમને જ્યોતિષ્ઠો વગર યાદ કરવા. તમોગુણી લોકોને એવી કઈ ચિંતા નથી, પણ રજોગુણી લોકોને એ વાક્ય સ્પર્શ્યું. તો સાત્વિક લોકોને કયું વાક્ય સ્પર્શે? તમે તમ વેદાન વચનેન બ્રાહ્મણ વિવિધિશંતિ યજ્ઞેન દાનેન તપસા અનાશકેન. તો ભાઈ વેદનું આ વાક્ય છે કે બ્રાહ્મણ વિવિધિશંતિ. આ બ્રાહ્મણો જ્ઞાનની ઈચ્છા કરે છે. અર્થાત બ્રાહ્મણો જ્ઞાનની ઈચ્છા પ્રાપ્ત કરવા માંગે છે. વેદાન વચનેન યજ્ઞેન દાનેન તપસા અનાશકેન. એટલે કે વેદના પઠનથી, સ્વાધ્યાયથી, યજ્ઞથી, દાનથી, તપશ્ચર્યાથી એ બધા કર્મ દ્વારા બ્રાહ્મણ અર્થાત વિચારશીલ પુરુષો વિવિધિશંથી વેદ વિશે જાણવા ઈચ્છે છે. તો કે હા અમે જાણવા ઈચ્છે છે. તો જાણવા માટેનું સાધન કયું? આ યજ્ઞ દાન તપસ્ય કર્મ છે એ વાસ્તવમાં જ્ઞાન માટેનું સાધન છે. તેથી શું સાધન વેદમાં કહેવામાં આવ્યું છે એ ચિંતન કરવા માટે અમે અહીંયા આગળ એકત્રિત થયા છે. તત અધિકાર સંપત્તિ કુર્મહિ જ્ઞાન કર્મ. અને વેદના એ વાક્યના આધારે અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે, જ્ઞાન માટેનો અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે કુર્મહિ જ્ઞાન કર્મણી. અમે તો જ્ઞાન એટલે કે ઉપાસના અને વિહિત કર્મ, કર્મ અને ઉપાસનાનું અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ. અધિકાર કોણ કહેવાય? અધિક્રિયતે ફલેન સંબદ્ધતે અનેન એટલે અધિકાર. જે આપણને ફળ સાથે સંબંધિત કરે, જે હોય તો ફળ પ્રાપ્ત થાય. ટૂંકમાં આપણને ઉપદેશ કરવામાં આવે તો ઉપદેશનું ફળ તો જ્ઞાન છે. તો ઉપદેશના પરિણામે જ્ઞાનરૂપી ફળ આપણે ક્યારે પ્રાપ્ત થાય? જ્યારે આપણામાં કશું હોય, એને કહેવાય અધિકાર. જે શ્રોતામાં જે વસ્તુ હોય જેને કારણે એ
જ્ઞાનનું ઉપદેશનું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકે એને અધિકાર કહેવામાં આવે. જે હોય તો જ્ઞાનનું ફળ મળે, જે ન હોય તો ન મળે. સાધન તુષ્ટેમ તો વેદાંત શાસ્ત્રમાં વિવેક વૈરાગ્ય સમાધિ શક્ત સંપત્તિ મોક્ષત્વ સાધન ચતુષ્ટય કહેવામાં આવ્યું. તસ્ય સંપત્તિ અધિકાર સંપત્તિ, આ સાધન ચતુષ્ટય જે સંપત્તિને પ્રાપ્ત કરવું, અધિકાર સંપન્ન કરવો એટલે શું? કલ્મષાત્મક પ્રતિબંધરાહિત્યમ. ખરેખર જોવા જઈએ તો દરેક પુરુષમાં અધિકાર છે, દરેકમાં વિવેક છે, વૈરાગ્ય પણ છે. આપણામાં આપણા જીવનું શું હિત કરશે, અહિત કરનારો છે સમજવાની શક્તિ છે, અને ક્યારેક વ્યક્ત થતી હોય છે. વૈરાગ્ય પણ છે, જે આપણું હિત કરનાર હોય એ માટે રાગ અને બાકી માટે વૈરાગ્ય પણ છે. સમદમ સંપત્તિ પણ છે, કેટલીક માત્રામાં છે. તો આ બધી સંપત્તિ આમાં છે. ટૂંકમાં જેને સાધન ચતુષ્ટય સંપત્તિ કહેવામાં આવે છે એ તો આપણા અંતઃકરણમાં છે. તો કેમ પછી વ્યક્ત થતી નથી? કલ્મષાત્મક પ્રતિબંધ, પૂર્વના દુરિતને કારણે, પૂર્વના પાપને કારણે જે રાગ દ્વેષ વગેરે જન્મેલા છે, જેને કલ્મશ કહેવામાં આવે, મલિનતા કહેવામાં આવે, અશુદ્ધિ કહેવામાં આવે, એના પ્રતિબંધને કારણે આ સાધન ચતુષ્ટય સંપન્ન થતું નથી. તદર્થમ જ્ઞાન કર્મણી એટલે અધિકાર સંપત્તિ, અધિકાર સંપન્ન કરવા માટે તાદર્ય કહેતો ભાઈ જ્ઞાન કર્મણી કુર્મહે, ઉપાસના કર્મણી કુર્મહે. અમે આ ઉપાસના અને કર્મનું આચરણ કરીએ છીએ, અનુષ્ઠાન કરીએ છીએ, જેથી આ સાધન ચતુષ્ટય જે છે એ કોઈ પ્રકારના અવરોધ વગરનું રહે. આપણા વિવેક હોય, વૈરાગ્ય હોય, પણ વારંવાર અવરોધ આવ્યા કરતો હોય, વારંવાર વિષયની પેલી અંદર વિષયની લાલસા હોય, એટલે રાગ હોય, એને કારણે પછી દ્વેષ હોય, આવું તો હોય તો આપણામાં અધિકાર હોય, અધિકાર પણ પોતાની જાતને સ્પષ્ટ રીતે સ્થાપિત ન કરી શકે. તેથી જોયો લાભ મને ના મળે. માટે અધિકાર પ્રાપ્ત કરવા માટે અને પ્રાપ્ત કર્યા પછી પણ જ્યાં સુધી એ અધિકારીપણું આપણામાં સ્થાયી ના થાય ત્યાં સુધી ઉપાસના અને કર્મનું અનુષ્ઠાન કરવું જોઈએ, જેવું કહેવામાં આવે. પાપાની શુભ પ્રવૃત્તિ પ્રબંધકાની સત્કર્માણી તે તન નિવર્તકાની. એ જાણીએ કે પાપ કરનાર મમોપાત દુરિત, તો પૂર્વના જન્મમાં કે આ જન્મની અંદર પણ જે દુરિત અર્થાત જે નિષેધાત્મક વલણ, નકારાત્મક વલણ, મારું પોતાનું અહિત કરનારું વલણ આપણે લીધું એવું પ્રાપ્ત કર્યું છે. એ વલણ જાણે કે લઈને આવે છે, આપણે જ પોતાના પગ પર કેમ કોહાડી મારે, ટૂંકમાં એવી જાતનું લઈને આવે છે માણસ પૂર્વના દુરિતને કારણે. પોતાનો અહિત કેમ કરવો, પોતાને કેમ નુકસાન પહોંચાડવું, આ પ્રકારની ટેન્ડન્સી, આ પ્રકારની વૃત્તિઓ, આ પ્રકારની વાસના લઈને મનુષ્ય આવે છે. આપણે તો જવા દો, પણ દુનિયામાં જોઈએ તો કેવા લોકો કેવું પોતાની જાતને ખલાસ કરી નાખે છે. કોઈ માણસ દારૂ પીતો હોય તો આ કદાચ જોઈએ તો કેટલી આપણને ખરે દયા આવે કે શું કર્યું આ માણસ એના જીવનમાં, એને પોતાને કેટલું નુકસાન પહોંચાડે. બીજા બધાને જે વિષય ભોગમાં રત હોય, આ બધું જોઈને થાય કે માણસો કેવું પોતાની જાતનો તિરસ્કાર, વિનાશ ન કરે છે. એટલે પોતાનું નુકસાન કરવાની વૃત્તિઓ પણ માણસમાં છે. આ જ ભૂતકાળના પાપનું કે દુરિતનું પરિણામ છે. એને જ કલ્મશ કહેવામાં આવે, અશુદ્ધ કહેવામાં આવે, જે કહો રાગ દ્વેષ. તો એટલે પાપાની શુભ પ્રવૃત્તિ પ્રતિબંધકાની. અત્યારે પણ મને શુભ પ્રવૃત્તિમાં પ્રવૃત્ત કરતા કોણ રોકે છે? મનમાં દાન કરવાનો વિચાર કોણ મને કહે છોડો ને, આ તો નકામો છે, ના અપાય એવું કોણ કહેશે? પૂર્વનું પાપ કહે છે. કોઈ સત્કર્મ કરવું હોય એ સત્કર્મ આડે કોણ આવે છે? કોઈ મદદ કશું કરવું હોય તો આડે કોણ, અંદરથી કોઈ આડે આવે છે. કોણ છે? મારું પૂર્વનું પાપ. ટૂંકમાં જે વસ્તુ કરવાની છે
એ કરવામાં સૌ ઉઠવામાં કોણ આડે આવે? શું કોણ જાય છે? કોણ આડે આવે? અને કોણ કરે છે? આડે કોણ આવે છે? પૂર્વના દુરિત. એટલે કહ્યું શુભ પ્રવૃત્તિ પ્રતિબંધકાની. તો જે શુભ પ્રવૃત્તિ છે એમાં પ્રતિબંધ કરનારા છે. આ પ્રતિબંધો પૂર્વના દુરિત. તો કે પહેલામાં રસ જાગૃત થવો એમાં વચ્ચે આવે, રસ જાગૃત પછી ક્લાસમાં જવામાં આડે આવે, ગયા પછી સાંભળવામાં આડે, જાત જાતની વસ્તુ હોય. આ તો કેટલા બધા અંદર અવરોધો છે. એ અવરોધો ન હોવા એ મહાન આપણી સિદ્ધિ છે. તો ટૂંકમાં કશા ને કશા અવરોધો આવ્યા જ કરે, વચ્ચે આવ્યા જ કરે. એમ કરી કરીને મારા પોતાના હિતમાં આડે જ આવે. એ મગજ એવું જ કામ કરે કે ના આમ જ છે, આમ જ નથી, ફલાણું જ છે. જે વસ્તુ પોતાની સમક્ષ છે એનો લાભ જ ના લઈ શક્યો આવે, કારણ એનો તિરસ્કાર થાય. અને તદ્દન કોઈ કારણ વગરના, કોઈ કશાય પણ કારણ વગર એને માટે માણસની પાસે કશીક પણ વજૂદ હોય આવે કઈ બસ મગજ એવું જ ઉભો કરે, ના આમ જ થયું, આમ જ કહે છે ફલાણું, એમ કરે ને એનો તિરસ્કાર થાય. ટૂંકમાં આપણે તો આ વેદાંત સાંભળીએ તો પણ અંદર પ્રવેશ કરે છે એમ નથી કરતો. પ્રવેશ કર્યા પછી અંદર હોય આપણે સમજીએ પણ નથી થતું, સમજી ઉતારી નથી થતું. ટૂંકમાં આ દરેક સ્તરે કોઈને કોઈ પ્રકારના અવરોધ આવ્યા કરતા હોય છે. અને આપણે એને કારણે હંમેશા અવરોધ અંદર ન હોય એનું કારણ બહાર શોધ્યા કરે હંમેશા પાછા. એમ કરીને પાપાની સ્વપ્રવૃત્તિ પ્રતિબંધકાની. આ પાપ છે ભૂતકાળ, પાપ કહો, જીવડી કહો, જે કહો તે શુભ પ્રવૃત્તિ કરવા માટે પ્રતિબંધક છે. સત્કર્માણી તદ નિવર્તકાની. અંતેથી સ્પષ્ટ કહેવામાં આવ્યું કે સત્કર્મ કરવું જોઈએ. આપણામાં જે પ્રકારની વૃત્તિઓ કોઈક રીતે જમા થઈ ગઈ છે એવી નકારાત્મક વૃત્તિઓ એને ક્ષીણ કરવા માટે આપણે હકારાત્મક વિધેયાત્મક વૃત્તિ આપણે ઉત્પન્ન કરવી જોઈએ. એટલે જાણી જોઈને સત્કર્મ કરીએ. ભલે અંદર મન ના થાય તો પણ કરીએ. જાણે આગળ ચાલીને સેવા કરીએ તો દાન યજ્ઞ તપસ વગેરે કરીએ. ભલે મન ના કરે તો પણ આપણે પ્રયત્નપૂર્વક કરીએ. એમ કરીને એ પ્રકારની વૃત્તિઓ આપણે ઉત્પન્ન કરીએ. જેની એ વૃત્તિઓને આપણે પ્રબળ બનાવીએ, જેની પેલી જે પાપાત્મક વૃત્તિઓ છે એ ક્ષીણ બને. એટલે સત્કર્માણી તદ નિવર્તકાની તથા ચ શ્રુતિ સ્મૃતિ. પુણ્ય હોય પુણ્યને કર્મણા ભવતી પાપ પાપેન. પાપને કારણે અત્યારે પાપ કરવાની વૃત્તિ જન્મે છે, તો આપણે પુણ્ય કરીશું તો પુણ્ય કરવાની વૃત્તિ જન્મશે. તો આપણા પુણ્ય કર્મની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રયત્નપૂર્વક પુણ્ય કરવું જોઈએ. કષાય પક્ષ કર્માણી જ્ઞાનમ ચ પરમાગતિ. કષાય કર્મ વિષ્પક્વે તતો જ્ઞાનમ પ્રવર્તતે. કષાય પક્ષ કર્માણી જ્ઞાનમ ચ પરમાગતિ. આ કષાય જે છે એને પાકવા માટે, પકાવવા માટે. તો પકવે પછી બહુ મધુર બની જાય, ત્યાં સુધી કરવું હોય તો એને આ ટૂંકમાં દોરી છે બધાને પકાવવા માટે, પકવીને એમને મધુર બનાવવા માટે. ટૂંકમાં કર્મ જે છે અંતઃકરણ શુદ્ધિ માટે. કષાય એટલે કે જે રાગ દ્વેષ છે, મલિનતા છે, મલિનતાને દૂર કરવા માટે સત્કર્મ એટલે સત્કર્મ. જ્ઞાનમ છે પરમાગતિ. ત્યાર પછી આ જ્ઞાન છે એ પરમગતિ છે. કષાય કર્મ વિષ્પક્વે તતો જ્ઞાનમ પ્રવર્તતે. આ કર્મ દ્વારા કષાય છે, અશુદ્ધિ છે, મલિનતા છે એ ક્ષીણ થાય, ત્યાર પછી જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થઈ શકે. બાકી જ્ઞાન પ્રવૃત્ત થઈ શકતો નથી. આ જ્ઞાનને પ્રવૃત્ત થવામાં કષાય અર્થાત જે મલિનતા છે એ અવરોધરૂપ છે. ટૂંકમાં આ રીતે એ તાવતા ન અત્યાયન ઇતિ અંશ વ્યાખ્યાત. તો પૂર્વના જે સાત્વિક મનુષ્ય હતા, વિચારશીલ પુરુષ હતા, વિવેકી પુરુષ હતા, એ લોકોએ એનું અતિક્રમણ ન કર્યું. એટલે પેલી તમોગુણી પ્રજા અતિક્રમણ કર્યું, રજોગુણી પ્રજા અતિક્રમણ કર્યું. આ સાત્વિક પ્રજાએ ભલે એનું આચરણ ન કર્યું પણ અતિક્રમણ નથી કર્યું. એનામાં જ્ઞાન માટે મૂલ્ય છે, એના માટે જ્ઞાન માટે જે આવશ્યકતા હોય એ પ્રકારનું જીવન લોકો જીવે છે. પૂર્વે ન અત્યાયન, પૂર્વે સનકાદયો ન અત્યાયન.
તનિષ્ઠાય બભૂવ ઇત્યર્થ અનુસંધેય. સનકાદે ઋષિઓનું અતિક્રમણ ન કર્યું, પણ જોડે એમનો ઉદ્દેશ પ્રાપ્ત કરીને આજે સાત્વિક મનુષ્ય છે એમણે પણ અતિક્રમણ ન કર્યું. આમાં 48 શ્લોક સુધીમાં પૂર્વ ભાગ છે. ઐતરેય ઉપનિષદ શરૂ થાય છે તો કે ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો અધ્યાય એ ઐતરેય આરણ્યકમાં. પહેલા 3 અધ્યાયની અંદર જે કહેવામાં આવ્યું એ સંક્ષેપમાં આટલા શ્લોકોમાં સમજાવવામાં આવ્યું. કારણ કે ઐતરેય ઉપનિષદમાં સીધો ઉપદેશિત પ્રારંભ થાય છે. આત્માવા ઇદમેકૈવાગ્રાસી. આ સમગ્ર જગત એની ઉત્પત્તિ પહેલા એક અદ્વિતીય આત્મા જ હતું. નાન્યત કિંચન વિશદ, એ સિવાય બીજું કઈ નહોતું. હવે જે ઐતરેય ઉપર પુસ્તક લાવે છે ને તમે, હવે લેતા આવજો કે નહીં લાવ્યો હતો, હવેથી આ ઐતરેય ઉપનિષદના મંત્રો છે એનું વિવરણ આવશે. જેની ચોપડી હોય 22મા પાના પર, તો પહેલું જ વાક્ય ઐતરેય ઉપનિષદનું. આ ચોપડી વિશે કહ્યું હતું કે સસ્તું સાહિત્યમાંથી મળે છે. મને રસિકને લઈ આવ્યા પણ હતા. અને કે હસમુખ તમારી પાસે છે? હા, જરા હાથ ઊંચો કરો તને ખબર પડે. હા, તો જેને જોઈતી હોય એમની પાસે પણ મેળવેલ 10 રૂપિયાનું પુસ્તક છે આ ઐતરેય ઉપનિષદનું. એટલે હવે શું થાય છે, જેવી રીતે એટલે આના જે મંત્રો છે એ મંત્રોનો વિસ્તારથી વર્ણન આપણને મળશે. ઓમ આત્મા વૈ ઇદમેકૈવાગ્રાસીદ. ઇદમ, આ સમગ્ર જગત, અગ્રે અર્થાત એના સર્જન પહેલા એક આત્મા જ હતું. નાન્યત કિંચન મિશદ. આત્મા સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ એ મિશદ એટલે આંખનો પલકારો પણ ન કરે. ટૂંકમાં આત્મા સિવાય જળ ચેતન બીજું કઈ નહોતું, એક અદ્વિતીય આત્મા જ હતું. આ સમગ્ર જગત એની ઉત્પત્તિ પહેલા એક અદ્વિતીય આત્મા હતું. ટૂંકમાં એક અદ્વિતીય આત્માને જગતનું કારણ કહ્યું. જન્મ કહીએ આપણે કે બધા જ ઘડાઓ એની ઉત્પત્તિ પહેલા એકમાત્ર માટી હતા. એટલે કે માટી આ ઘડાનું કારણ થયું, ઉપાદાન કારણ થયું. તે જ કહેવામાં આવ્યું કે આ સમગ્ર જગત એની ઉત્પત્તિ પહેલા એક અદ્વિતીય આત્મા હતું, અર્થાત આત્માને જગતનું કારણ કહેવામાં આવ્યું. નાન્યત કિંચન મિશત. એ સિવાય બીજું કશું જે હતું નહીં, પણ જે આંખનો પલકારો પણ આવે. ટૂંકમાં કશું ચેતન કે જળ કંઈ જ ના હતું. સઈક્ષત લોકાનો સૃજય ઇતિ. આત્માએ ઈક્ષણ કર્યું, એને વિચાર કર્યો કે હું આ બધા લોકોની રચના કરું. લોકો એટલે સ્વર્ગલોક, પૃથ્વીલોક, પાતાળલોક, આ લોકોની રચના કરું. આ પ્રકારે ઐતરેય ઉપનિષદનો આ પ્રકારે પ્રારંભ થાય છે. કેવી રીતે પરમાત્માએ આ જગતની રચના કરી એનું આખું બહુ વિગતવાર વર્ણન છે. તો હવે એનું હવે નિરૂપણ કરવાનું શરૂ કરશે. તો આગળ ગયા છે 27મા પાના પર. इति संचिन्त्य संचक्रुः ताः प्रजा ज्ञानकर्मणि ततो विशुद्धहृदयाः प्राप्येतान् ऋषिसत्तमान् मुमुक्षवस्तत्समानाः आत्मज्ञान विवर्जिताः स्वाश्रयं त्वखिलं तेभ्यः ऊचिरे ब्रह्मबुद्धये. संचिन के આ પ્રકારે ચિંતન કરીને કે હજી અમારામાં આ બ્રહ્મ જ્ઞાન માટેની યોગ્યતા નથી, એના માટે અધિકાર સંપન્ન કરવો જોઈએ. અધિકાર અર્થાત સાધન ચતુર્થ સંપત્તિ. એ કેમ સંપન્ન થાય તો કે અધિકારાળે જે કે અવરોધ છે અવરોધ દૂર કરીને. કઈ વસ્તુ અવરોધ ઉત્પન્ન કરે છે? પૂર્વના વિરુદ્ધ. પૂર્વની અંદર પૂર્વના જન્મમાં કે અત્યારના આ જન્મમાં પણ
જે કે આપણાથી અયોગ્ય કર્મ થઈ ગયું હોય, ધર્મનું અતિક્રમણ થયું હોય, મૂલ્યનો અનાદર થયો હોય, એને કારણે એ પ્રકારની વાસનાઓ, વૃત્તિઓ, ટેન્ડન્સી આપણને જન્મી હોય, જે ટેન્ડન્સી કે વાસના એવા જ પ્રકારનું કર્મ કરાવે, એમ કરીને આપણા જીવનનું ધ્યેય છે જે ઉન્નતિ કરવાનું એની આડે આવે. એટલે એ જે અવરોધ છે એ અમારે દૂર કરવાનો છે. એના માટે ઉપાસના અને કર્મ એ ઉપાય છે. ಇದು ಸಂಚಿನ್ಯ. આ પ્રકારે ચિંતન કરીને એટલે કે અથ અધિકાર સિદ્ધિપૂર્વકમ ઉપનિષદ વ્યાખ્યામ અવતારયતી. હવે આ રીતે આ સાત્વિક પ્રજાએ અધિકાર સંપન્ન કર્યો અને પછી ઉપનિષદના ઉપદેશ માટે એ લોકો તૈયાર થાય, અધિકારી બન્યા. તો 5 શ્લોકમાં કહે છે ಇದು સંચિન્ય. આ પ્રકારે ચિંતન કરીને તાહા પ્રજા જ્ઞાન કર્મણી સંચક્રુ. એ પ્રજા અર્થાત સાત્વિક પ્રજાએ જ્ઞાન અને કર્મ, ઉપાસના અને કર્મનું અનુષ્ઠાન કર્યું, જેથી કષાય કર્મ પકવે. આ સત્કર્મ દ્વારા પેલા કષાય કે દુષ્કર્મની અસર છે એને ક્ષીણ કરવા માટે. તો વિશુદ્ધ હૃદયા. આ પ્રકારે કેટલોય સમય માટે, અહીં તો ખાલી આટલું જ કહ્યું, પણ આ રીતે કર્મ અને ઉપાસના એટલે કે માનસ પૂજન. કર્મ એટલે આપણા ઇન્દ્રિયો દ્વારા પૂજન, સત્કર્મ એટલે ઈશ્વરનું ઇન્દ્રિયો દ્વારા પૂજન, અને ઉપાસના એટલે ઈશ્વરનું માનસ પૂજન. બસ જેમ ઈશાવાસન કહેવામાં આવ્યું કે જીવનમાં આ કર્મ અને ઉપાસના બંનેનો સમન્વય હોવો જોઈએ. વિદ્યાં ચ અવિદ્યાં ચ યસ્તદ વેદો ભયં સહ અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્ત્વા વિદ્યામૃતમસ્નુતે. જે અવિદ્યા અને વિદ્યા બંનેનું સાથે અનુષ્ઠાન કરે છે. અવિદ્યા એટલે કર્મ, વિદ્યા એટલે ઉપાસના, બંનેનું સાથે અનુષ્ઠાન કરે છે. અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્ત્વા. અવિદ્યા વડે અર્થાત વિહિત કર્મ વડે, સત્કર્મ વડે મૃત્યુ. મૃત્યુ એટલે આ નકારાત્મક વલણ. મૃત્યુ એટલે પોતાનું અહિત કરવાનો વલણ, ધર્મનું અતિક્રમણ કરવાનું વલણ, પોતાના રાગ દ્વેષને તાવે થવાનું વલણ, એટલે કે વાસનાત્મક વલણ. એ પ્રકારનું મૃત્યુ આપણે જ્યારે પ્રયત્નપૂર્વક, સંકલ્પપૂર્વક સત્કર્મ કરીએ, ભલે આપણું મન ગમે તે પ્રકારની વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે, ત્યાં આગળ હું પ્રયત્નપૂર્વક સદવૃત્તિ સ્થાપિત કરું, અને એ રીતે કરવાથી ધીમે ધીમે કરી જે દુર્વૃત્તિઓ છે એનું બળ ક્ષીણ થતું જાય. અવિદ્યા મૃત્યુમ તીર્ત્વા વિદ્યા અમૃતમસ્નુતે. ઉપાસનાથી અમૃતત્વ પ્રાપ્ત કરે, અર્થાત દૈવી સંપત્તિ પ્રાપ્ત કરે. તો વિશુદ્ધ હૃદયા. આ પ્રકારે કર્મ ઉપાસના અનુષ્ઠાન દ્વારા જેમણે પોતાના હૃદયને વિશુદ્ધ કરી, વિશુદ્ધ હૃદયવાળા બનીને એતાન ઋષિ સત્તમાન પ્રાપ્ય. એ ઉત્તમ સર્વશ્રેષ્ઠ ઋષિઓને પ્રાપ્ત થયા. પણ મુમુક્ષવ, મુમુક્ષ બન્યા. તમેદમ વેદાન વચને બ્રાહ્મણ વિવિધિશંતિ. આમ કરવાના કારણે, આ કર્મ ઉપાસના અનુષ્ઠાન કરવાના કારણે વિવિધિશા અર્થાત જ્ઞાનની ઈચ્છા જન્મી. એ લોકો મુમુક્ષ બન્યા, જિજ્ઞાસુ બન્યા. જિજ્ઞાસવ એમણે શ્રેષ્ઠ ઋષિઓનું શરણ લીધું. સદ્વિદ્વાન ઉપસૃપ્યતા પ્રતિદિનમ તત્પાદુકા સેવ્યતા બ્રહ્મિકાક્ષરમ અર્થ્યતા. તો સદ્વિદ્વાન એટલે કે આ સદ અર્થાત બ્રહ્મના જ્ઞાની છે મહાપુરુષો, એમનું શરણ લેવું જોઈએ. પ્રતિદિનમ તત્પાદુકા સેવ્યતા. દરરોજ એમની સેવા કરવી જોઈએ, એમને પ્રસન્ન કરવા જોઈએ. કે પોતામાં ખરેખર તો પ્રામાણિક ઈચ્છા છે, અમે પ્રામાણિક છીએ, અમને જ્ઞાન જ જોઈએ છે, એ ખાતરી કરાવી. એ જયારે પ્રસન્ન થાય ત્યારે બ્રહ્મિકાક્ષર અર્થદાન. બ્રહ્મ એક છે, અદ્વિતીય છે, અવિનાશી છે, એના જ્ઞાન બની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ.
एतान् ऋषि सप्तमान् विशुद्ध हृदय मुमुक्षव तो प्राप्य આ જેમનું હૃદય શુદ્ધ થયું છે એવા મુમુક્ષુઓએ એ ઉત્તમ ઋષિઓને પ્રાપ્ત કર્યા અર્થાત ઋષિઓને એમનું શરણ તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા અને પ્રણિપાતથી સેવાથી એ ઋષિઓને પ્રાપ્ત કરે ઉપસક્તિ મુમુક્ષવ તત્સમાના તત્સમાના એટલે શું કહે છે શમ એટલે એ ઋષિઓની સમાન આ મુમુક્ષુઓ પણ ઋષિઓ પાસે ગયા અને પછી ઋષિને સમાન બન્યા કે શમદમાદયો જીવન મુક્તાનામ લક્ષણાની આ શમ દમ વગેરે જીવન મુક્ત મહાપુરુષો જે છે એનું લક્ષણ છે અર્થાત પ્રયત્ન વગર જેનું આચરણ થતું હોય એનું લક્ષણ મુક્ષુણામ કે સાધન રૂપાણી તો જે ઋષિઓની અંદર આ શમદમ વગેરે આ જે સત્સંપત્તિ છે એ તો સ્વાભાવિક છે મોક્ષ માટે એ સાધન રૂપ છે તેથી એને અપનાવે મોક્ષ માટે સાધન છે મૂલ્ય છે તદુક્તમ બુદ્ધ્વા દ્વૈત સુતત્વસ્ય યદ્વેષ્ટત્વાદયો ગુણાઃ અયત્નતો ભવન્ત્યસ્ય ન તુ સાધન રૂપેણ નિષ્કર્મ શબ્દ કહે છે કે અદ્વૈત સતત્વસ્ય બુદ્ધા તો અદ્વૈતનું જે સ્વરૂપ છે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે ને અદ્વેષ્ટત્વાદયો ગુણા અયત્નતો ભવંતિ એ જ્ઞાની પુરુષનો અદ્વેષ્ટા સર્વભૂતાનામ મૈત્ર કરુણ આ પ્રકારના સદગુણો છે એ તો અયત્ન થાય સ્વાભાવિક થઈ જાય સહજ બની જાય અસ્ય ન તો સાધન રૂપેણ એ જીવન મુક્ત જ્ઞાની પુરુષ માટે અદ્વેષ્ટા વગેરે જે સદગુણો છે એ કોઈ સાધન નથી કોઈ પ્રયત્ન નથી એનો સ્વભાવ બની ગયો છે અંતેથી આ મુમુક્ષુઓ પણ એવા ઋષિઓનું અનુકરણ કરે જે પ્રકારના સદગુણો આ ઋષિઓમાં અર્થાત ગુરુને સનકાદ ઋષિ માને સનકાદ ઋષિ પાસે ગયા એમને માટે જે સહજ હતું એમનું મળે એ પ્રકારનું સાધન અનુષ્ઠાન કરે તો એમનામાંના સનકાદ ઋષિનો ફેર શું આત્મજ્ઞાન વિવર્જિતા આ બિચારે જિજ્ઞાસુ છે આત્મજ્ઞાન નહીં થશે પેલા આત્મજ્ઞાન નિષ્ઠ છે મારે શમદમ વગેરે એમનામાં સહજ છે આ લોકો માટે સાધન છે તો હવે આત્મજ્ઞાન તો રહિત પણ શમદમાદી વગેરે સદગુણનું સાધન આચરણ કરનારા આ જે મુમુક્ષુઓ છે એ આ શ્રેષ્ઠ ઋષિઓ અર્થાત સનકાદિક ઋષિઓ પાસે ગયા એનું શરણ લીધું સ્વાશયમ ત્વખિલમ તેભ્ય ઊંચિરે બ્રહ્મબુદ્ધએ આ બ્રહ્મબુદ્ધિ અર્થાત બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે અખિલમ સ્વાશયમ તેભ્ય ઊંચિરે પોતાના હૃદયમાં જે કહેતો હોય બધું ખાલી કર્યું ટૂંકમાં આ મુમુક્ષો છે એને ગુરુઓ સમક્ષ પોતાનું હૃદય ખાલી કર્યું ટૂંકમાં જે કે પોતાના મનમાં ભાવ છે જે મુશ્કેલી છે આ બધી મુશ્કેલીઓ વ્યક્ત કરી જે પોતે જાણે છે નથી જાણતા મુશ્કેલી છે બધું વ્યક્ત કર્યું જેમ નારદ મને કહ્યું ને તમે શું જાણો છો તો નારદ આખી બોલી યાદી આવે શું જાણો છો ત્યારે સનત કુમાર તો બોલે એટલે ખબર પડે કે આને શું ખબર છે પ્રશ્ન કરો આમ તો ફરી પ્રશ્ન છે આ પ્રશ્ન કરી એટલે પણ જાણી ગયા પ્રશ્ન ખરેખર પ્રશ્ન કરતા ક્યાં છે શું છે એ જણાવતો હોય છે આપણા પ્રશ્ન દ્વારા આપણી સમજ આપણી ઈચ્છાઓ ઘણી વસ્તુ વ્યક્ત થતી હોય છે અને એ પ્રકારે આપણે આપણી જાતે વ્યક્ત કરીએ ત્યારે ગુરુજીને ખબર પડે કે ભાઈ આ કેટલા શેમાં છે કેટલા પાણીમાં છે એટલે ટૂંકમાં આ કઈ અવસ્થામાં છે કઈ સ્થિતિમાં છે જેથી એને કેવી રીતે મદદ કરવી એને કેવી રીતે ઉદ્ધાર કરવો એને કેમ મદદ કરવી તો આ રીતે આ જિજ્ઞાસુ પોતે જ પોતાના મનની અવસ્થા જે છે એ ગુરુજી સમક્ષ પ્રગટ કરે છે શેના માટે બ્રહ્મ જ્ઞાન માટે છે એના માટે નહીં બીજા જ્યોતિષ જોઈએ આપણને મહાજ જોઈએ આપણને ફળ એટલા માટે નહીં બધું બહુ દુઃખ રડે પણ શેના માટે બીજા ક્યાં આનું શું કરવું પેલા એવું વ્યવહારિક વસ્તુ માટે નહીં
બ્રહ્મ બુદ્ધે બ્રહ્મ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે. તો હવે એ સનકાદી ઋષિઓએ શું કર્યું? આ પ્રકારે જિજ્ઞાસુ એમની સમક્ષ આવ્યા અને એમનું શરણ લીધું અને બ્રહ્મ બુદ્ધિ અર્થાત બ્રહ્મ જ્ઞાન મળેની પ્રાર્થના કરી. અધિ ભગવો બ્રહ્મેથી, હે ભગવાન અમને બ્રહ્મનો બોધ કરો. આ બ્રહ્મૈકાક્ષર મર્ત્યતામ, આ પ્રકારે બ્રહ્મ એક છે, અવિનાશી છે, એના જ્ઞાન મળીને પ્રાર્થના જયારે કરી ત્યારે 28 પાના પર કહે છે 51 શ્લોકમાં, તેપી તદ્વચનમ શ્રુત્વા કૃપયા પરયા વૃતાઃ સર્વજ્ઞ આત્મબુદ્ધ્યર્થમ ઇદં વચનમબ્રુવન. તદ્વચનમ શ્રુત્વા, એ સનકાદી મહાપુરુષોએ પણ આ જિજ્ઞાસુનું વચન સાંભળ્યું, અર્થાત જિજ્ઞાસુની પ્રાર્થના સાંભળી. ઉપદેશ કરવા માટેની પ્રાર્થના છે ને જિજ્ઞાસુએ વ્યક્ત કરી ત્યારે સાંભળીને એનું અનાદર ના કર્યો. મહત્વની વસ્તુ એ છે કે એ ગુરુએ પણ અનાદર ન કર્યો. પ્રોવાચતામ તત્વતો બ્રહ્મ વિદ્યામ યેના અક્ષરમ પુરુષમ વેદ સત્યમ તસ્મે સ વિદ્વાન ઉપસન્નાય સમ્યક પ્રશાંત ચિત્તાય સમાન્વિતાય. તો જરા વિદ્વાન એટલે ગુરુજી જુએ પ્રશાંત ચિત્તાય સમાન્વિતાય, આ પ્રશાંત ચિત્ત ધરાવનારા છે, સમાધિ ષટક સંપત્તિ ધરાવનારા છે. ત્યારે જોયું કે આ તો અધિકારી જિજ્ઞાસુ છે. ત્યારે એ અધિકારી ગુરુએ પણ એમણે એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ કર્યો છે. યેના અક્ષરમ પુરુષમ વેદ પ્રોવાચતામ તત્વ તો બ્રહ્મ વિજ્ઞાન, જેના વડે સત્ય પરમાત્માનું જ્ઞાન થાય એ બ્રહ્મ વિદ્યાનો ઉપદેશ કરવો જોઈએ. એટલે કે ટૂંકમાં ઉપદેશ કરે છે. આ પ્રકારે જયારે અધિકારી જિજ્ઞાસુ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે ઉપદેશ કરે. દેવી એ વિતદ વચનમ શ્રુત્વા, એ સનકાદી ઋષિઓએ પણ આ જિજ્ઞાસુના વચન સાંભળીને કૃપયા પરે આવૃતા, પરમ કૃપા. તો ગુરુજીનો આટલો ગુણ કયો, આ શિષ્યનો આટલો ગુણ કયો, મુમુક્ષવ તત્સમાના આત્મજ્ઞાન વિવર્જિતા, આત્મજ્ઞાન રહિત છે પરંતુ આત્મજ્ઞાન ધરાવવાની એકમાત્ર ઈચ્છા રાખીને ગયેલા. તત્સમાના, અને સનકાદી મહાપુરુષો માટે જે સ્વાભાવિક છે એવા શુદ્ધનું આચરણ કરનારા. હૃદય એવું ચીરે પોતાના હૃદયમાં જે તો બધી વસ્તુ પણ કહી. આ શિષ્યને અછડતો ઉલ્લેખ કરે. શિષ્યના કેવા ગુણો છે? તો ગુરુજીના કેવા ગુણ છે? કૃપયા પરયાવૃતા, પરમ કૃપા ધરાવનારા. પરમ કૃપાથી જેમનું હૃદય આવૃત થઈ ગયું, પરમ કૃપાથી જેમનું હૃદય વ્યાપ્ત થઈ ગયું. તદ વચન શ્રુત્વા, આ પ્રકારે જિજ્ઞાસુનું વચન સાંભળીને જેમનું હૃદય કૃપાથી, અનુકંપા જેમના હૃદયમાં જન્મી છે એવા ગુરુએ પણ એમને ઉત્તર આપ્યો. એ કહેવાય ને ગુરુ સર્વજ્ઞા આત્મબુદ્ધ્યર્થમ ઇદમ વચનમ અબ્રુવન. સર્વજ્ઞ અર્થાત બધું જાણે છે. એટલે શિષ્યને પણ જાણે છે કે શિષ્ય ખરેખર કઈ કક્ષામાં છે, એની શું જરૂરિયાત છે, એની કેમ બોધ કરવો. એટલે શિષ્યની જરૂરિયાત પણ જાણવી, જોડે જોડે જરૂરિયાત પૂર્ણ કરવા માટે કેવી રીતે શું કરવું, કયા સાધન, કયું સાધન અપનાવવું એના માટે, એ બધું જાણનારા છે. એટલે કહ્યું સર્વજ્ઞા આત્મબુદ્ધ્યર્થમ ઇદમ વચનમ અબ્રુવન. આત્મજ્ઞાન માટે એમણે આ વાક્ય કહ્યું. 52 શ્લોકમાં કહે, વયમ વક્તુમ કથમ શક્તાઃ અવાંગ મનસ ગોચરમ સચ્ચિદાનંદમાત્માનમ
ज्ञातुम वायुयमीदृशाः। तो गुरु जी को कैसे वयम वक्तुम कथम शक्ता अवांग मनस गोचरम सच्चिदानंदमात्मान। आत्मा जे सच्चिदानंद स्वरूप है, अवांग मनस गोचर है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् गच्छति, न मनः, न विद्मः, न विजानीमः एतत् अनुशिष्यामः। न तत्र चक्षुर गच्छति, चक्षु अर्थात ज्ञानेन्द्रिय पहुंच નથી આત્મામાં। આત્મા તો જ્ઞાનેન્દ્રિયનો પ્રકાશક છે, જેની સંનિધિને કારણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો પોતાના વિષયનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે એ આત્મા છે। વાંક ગચ્છતિ, આ વાણી જે છે એ કર્મેન્દ્રિયો પણ એને કોઈ રીતે પહોંચી શકતી નથી, કે વાણી પણ એનું વર્ણન કરી શકતા નથી। ન મન, મન પણ એને પામી શકતું નથી। मन पण कल्पना ना कर सके, मन पण एनु विषयीकरण ना कर सके, मन पण तादृश न कर सके। अदृश्यम, अग्राह्यम, अगोत्रम, अवर्णम, चक्षुश्रोत्रम वगैरह। तो आ रीते अवांग मनस गोचरम सच्चिदानंदमात्मा। आ सत चित अने आनंद ए कोई वस्तु चक्षु की ज्ञानेन्द्रिय से अनुभवी न शकाय, कर्मेन्द्रियों प्राप्त न कर शकाय, मनથી कल्पना न कर शकाय। कारण કે એ વાસ્તવમાં આત્માનું સ્વરૂપ છે। એ નિત્ય પ્રાપ્ત કેમ કરી શકાય? જે અનુભવ સ્વરૂપ છે એને જાણી કેમ શકાય? એટલે ગુરુજી કહે છે કે વાણી અને મનથી આ તો પાર છે। એ સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા જે તારું સ્વરૂપ છે એ તો મન અને વાણીની પહોંચથી પાર છે। કથમ શક્તા વક્તુમ, તો વાણી જે પર છે એનું વર્ણન કરાવવાનું કેમ શક્તિમાન બને? ચાલો ભાઈ શિષ્યો તમે લોકોએ આત્મજ્ઞાન ઉપદેશ કર્યો ખરો, અરે એ માટેની માગણી કરી, પ્રાર્થના કરી, પરંતુ અમારો એક જ તમને પહોંચાડવા એક સાધન અમારી પાસે છે, તે શબ્દો। હા, નહીં તો દક્ષિણામૂર્તિ ભગવાન તો મૌન વ્યાખ્યા પ્રકટ પરબ્રહ્મ તત્વમ યુવાનમ ગુરુસ્તુ મૌન વ્યાખ્યાનમ શિષ્યાસ્તુ છિન્ન સંશયા। એ ઉત્તમોત્તમ શિષ્ય હોય જે મૌન વાક્ય પણ ગ્રહણ કરી શકતા હોય, બરાબર છે। બાકી મુક્ત મૌનમ વટપીટનો મૂલતો નિષ્પદંતી શંભોર્મૂર્તિ જુએ છે કે આ હવે મૌન ચાલુ નથી। હવે તેથી એ તો બહુ એકદમ વાચાળ બની ગયા। તો ત્રીજી અમારી પર એક જ સાધન છે શબ્દો, પરંતુ આજે તત્વ છે તો શબ્દની પહોંચતી પર છે। તમે એક જ સાધન છે મન જાણવા માટે। તો ગુરુજી પાસે શિષ્યને પહોંચાડવા માટે એક જ સાધન છે શબ્દ, અને શિષ્ય પાસે સમજવાનું એક જ સાધન છે મન। તો શબ્દ અને મન બંનેની પર છે। અર્થાત શબ્દ દ્વારા એને વ્યક્ત પણ ના કરી શકાય, મન દ્વારા એનું વિષયીકરણ પણ ના કરી શકાય। તો હે શિષ્યો, તમે આવા પરમાત્માને વક્તુમ એનું પ્રવચન આપવા માટે, વર્ણન કરવા માટે નિરૂપણ શબ્દોમાં નિરૂપણ કરવાનું કેવી કરી શકે? ના કરી શકે। કો અધ્યાવેદ કઈ પ્રવચત ઇતિ શુભે, વેદમાં છે, ઋગ્વેદમાં કહ્યું કો અધ્યાવેદ, તો કે આત્માને કોણ જાણે, કોણ સમજી શકે? કઈ પ્રવચત, એને કોણ જાણી શકે કે પછી એના વિષયમાં પ્રવચન કોણ કરી શકે? તો કોણ જાણી શકે એમ કે એને એ મનથી પર થયું। કઈ પ્રવચન તેને વાણીથી પર થયું। આત્માનું પ્રવચન કોણ કરી શકે? એટલે કે શબ્દોથી કોણ વર્ણન કરી શકે? એ વાણીની પર છે। કો અધ્યાવેદ, એને જાણી કોણ શકે? અર્થાત જાણવું તો મનમાં છે, કોણ જાણી શકે? અર્થાત એ મનથી, એટલે મનની મર્યાદામાં નથી। આ ઘટપટ વગેરે તો મનના જ્ઞાન વિશે બની શકે, એ તો આત્મા મનના જ્ઞાન વિશે ન બને। તો ઋગ્વેદના એ વાક્યની અંદર આત્માને મન વાણી બંધ પર કહેવામાં આવ્યો। એવું કે જાતિ ગુણ ક્રિયાનામ નામ તત્ર સંભવાદ,
કારણ કે શબ્દથી વર્ણન કરવા માટે વસ્તુમાં જે પ્રકારની વિશેષતાઓ જોઈએ એની કોઈ વિશેષતા આત્મામાં નથી. વિશેષ જાતિ જન્મ હોય આત્માનો તો એ કોઈ જાતિમાં હોય તો એનું વર્ણન થઈ શકે. ગુણ કોઈક સદગુણો કોઈક ગુણ ધરાવતો હોય તો પણ વર્ણન થઈ શકે. ક્રિયા કશું કરતો હોય તો વર્ણન થાય. આપણે કે ક્રિયા પાચક એમ કહીએ એટલે ખબર પડે આ રસોઈ છે. ક્રિયા દ્વારા વર્ણન થયું ને. પાઠક એમ કહે એટલે કે આ પઠન કરનાર છે. એટલે આ પાચક પાઠક શબ્દો ક્રિયા દ્વારા કોઈ વ્યક્તિનું વર્ણન કરે છે. એવી શ્વેત શ્વેત એમ કહીએ સફેદ એટલે શું ગુણ દ્વારા ગુણ વર્ણન કરે છે. ગુણ હોય તો આપણે શબ્દમાં વર્ણન કરી શકીએ. કોઈ ક્રિયા કરતો હોય તો વર્ણન પિતા સંબંધ પિતા કહો એટલે એ શબ્દ જે છે એ સંબંધ દ્વારા કોઈ વ્યક્તિનો પરિચય કરાવે છે. એટલે શબ્દો આપણને કશીક વસ્તુનો પરિચય કરાવે કે એનું વર્ણન ક્યારે કરી શકે? આ શબ્દો કે જાતિ દ્વારા બ્રાહ્મણ એવું કહીએ કે ગાય કહીએ. ચાલો ગાય તો ગોત્વ જાતિ છે, ગાય પણ જાતિ છે. આ ગાય શબ્દ આપણને જ્ઞાન કેવી રીતે કરાવે છે? ગોત્વ ગાય પણ એ જાતિ છે, એ જાતિ દ્વારા એ ગાયનું જ્ઞાન કરાવે છે. પછી ગુણ આ શ્વેત એવું આપણે જયારે કઈ સોણ સફેદ લાલ એવું શબ્દ જયારે વાપરીએ ત્યારે ગુણ દ્વારા આપણને પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવે છે. ક્રિયા પાઠક પાચક એમ જયારે કહીએ ત્યારે એ રસોઈઓ છે, પાઠક છે, પઠન કરનાર છે, એ ક્રિયા દ્વારા આપણને એનું વર્ણન કરે છે. ક્રિયા દ્વારા જ્ઞાન કરાવે છે. નામ તો નામ હોય દેવદત્ત યજ્ઞદત્ત વગેરે તો રૂઢી જેને કહેવાય. અમુક વસ્તુ રૂઢી જાણીતા રોટલી ભાખરી ફલાણા દીકરા આવું એટલે બાકી રોટલી કે ગુણ નથી ને એનું કઈ ક્રિયા પણ કશું નથી. રોટલી શું ક્રિયા નથી, ગુણ પણ નથી, સંબંધ પણ નથી. શું છે? રૂઢી છે. રોટલી ભાખરી કેમ આવું કહેવાય? પછી આપણે તો શોધવું પડે કે આનું કારણ હશે. ભાષાવિદ લોકો જાણે બધા પણ આપણે તો આ મસોટું શું એટલે કહેવાય ભગવાન જાણે. બસ એને આપણે કહીએ કે આ તો ખાલી રૂઢી આવું નામ છે પ્રચલિત એટલે બધા સમજે. આવું કોઈ પરમાત્માનું નામ હોય તો જુદી વાત એવું પણ નથી. એનો ટૂંકમાં શબ્દો આ રીતે આપણને કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવે. જાતિના સૂચન દ્વારા, ક્રિયાના સૂચન દ્વારા, ગુણના સૂચન દ્વારા કે પછી સંબંધના સૂચન દ્વારા કે ખાલી રૂઢી બસ પ્રચલિત એ સૂચન દ્વારા શબ્દો આપણને કોઈ પદાર્થનું જ્ઞાન કરાવી શકે. તત્ર અસંભવાત અને એકે વસ્તુ બ્રહ્મમાં નથી. બ્રહ્મનો જન્મ નથી માટે એની જાતિ નથી. બ્રહ્મ તો નિષ્ક્રિય છે. નિષ્કરમ નિષ્ક્રિયમ શાંતમ નિષ્ક્રિય છે માટે કોઈ ક્રિયા નથી. નિર્ગુણ માટે નિષ્ક્રિયમ નિર્ગુણમ શાંતમ એનું કોઈ ગુણ પણ નથી. અને એનું કોઈ નામ બ્રહ્મ પણ નામ નથી. એનું કોઈ નામ નથી. ભલે આપણે બ્રહ્મ શબ્દનો પ્રયોગ કરીએ કે આત્મા પણ એનું નામ કોઈ સંબંધ નથી. કશા સાથે સંકળાયેલો હતો એને પકડીએ આપણે એવું પણ નથી. અસંગો એમ પુરુષ અસંગ છે, અસંબંધિત છે. હોવાના કારણે શબ્દની પ્રવૃત્તિ થઈ શકે એવી કોઈ પ્રકારની વિશેષતા સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા ન હોવાના કારણે એ શિષ્યો અમે શબ્દોની કેમ વર્ણન કરી શકીએ? મનોવચસો સાક્ષાત તત્વ પ્રવૃત્તિ ન સંભવતી ભાવ. તમે લોકો પણ મનમાં એને કેમ જાણી શકો? એટલે કહેવાનો ભાવ એ છે કે ભાઈ આનામાં અધિકારિત્વ છે. કે અધિકારી એને કહેવાય જે વાચ્યાર્થમાં લક્ષ્યાર્થમાં કૂદકો મારવાની ક્ષમતા ધરાવતા હોય એના અધિકારી. એ શબ્દના જે વાચ્યાર્થ શબ્દનો જે અર્થ થતો હોય શબ્દ શે અર્થ થતો હોય તો આપણે જાણીએ, પરંતુ લક્ષ્યાર્થ વાચ્યાર્થ દ્વારા શબ્દ કોઈ રીતે આત્માનું વર્ણન ના કરી શકે તો લક્ષ્યાર્થ દ્વારા બોધ કરી શકે. કારણ કે જે શ્રોતા છે એનો જ બોધ કરવાનો છે.
એવાના કારણે શબ્દ ભલે શક્તિ દ્વારા વાચ્યાર્થ દ્વારા બ્રહ્મનું નિરૂપણ ન કરે, પરંતુ લક્ષ્યાર્થ દ્વારા જરૂર શબ્દનું બહુ કરી શકે. તો મન પણ આ ઘટપટની જેમ વિષયકરણ ભલે ના કરે, છતાંય એ મન જયારે વિષયકરણ કરતું બંધ થાય એટલે બુદ્ધિસ્ટ છે ને વિચેષ્ટરી, બુદ્ધિમાં ચેષ્ટા ના કરતી હોય, તામ યોગમિદ મન્યંતે સ્થિરામ ઇન્દ્રિય ધારણા. આ પ્રકારે ઇન્દ્રિયો મન બુદ્ધિ બધા સ્થિર થયા હોય, અપ્રમત્ત ગીર ગયા, અપ્રમત્ત છે, જાગ્રત છે, સાવધાન છે, ત્યારે એ મનમાં હું બ્રહ્મ છું એ જાણવાની ક્ષમતા છે. એ મનમાં આ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ જાણવાની ક્ષમતા છે. એટલે ગુરુજી પણ લક્ષ્યાર્થ પહોંચાડવા માટે જે જરૂરી એ પ્રકારે ઉપદેશ કરે અને શિષ્યમાં પણ એ લક્ષ્યાર્થને ગ્રહણ કરવાની ક્ષમતા હોય ત્યારે જરૂર આ વસ્તુ પહોંચે, જ્ઞાન થાય. એટલે પહેલેથી જ ગુરુજી શિષ્યોને બરોબર તૈયાર કરે છે કે જ્ઞાન કયા પ્રકારનું છે. આ કોઈ ઘટપટ વગેરેના જેવું જ્ઞાન નથી. શ્રોત્ર શ્રોત્રમ મનસઃ મન. તો શ્રોત્ર વડે ન જાણી શકાય. શ્રોત્ર જેને કારણે જાણે છે, યદ મનસા ન મનુતે ये नाहुर मनोमतन. तो मन वड़े जेने न जाने शकाय, परंतु जेने कारणे मन जाने छे. ये चक्षुषा न पश्यति, ये चक्षुंषि पश्यति. चक्षु वड़े न जोई शकाय, परंतु जेने कारणे चक्षु जुए छे. तो અત્યારથી ગુરુજી બરોબર શિષ્યને તૈયાર કરી રહ્યા છે કે કયા પ્રકારનું જ્ઞાન છે, શું અપેક્ષા રાખવાની, શેને તૈયારી રાખવાની. તમે માન દો કે આત્માનું હું જોઈશ આંખોથી, તો કે નહીં, કાનથી સાંભળીશ, તો કે નહીં. શ્રોત પ્રતિમુચ્ય ધીરા. આ શ્રોત્રમાં, મનમાં, પ્રાણમાં, જ્ઞાનેન્દ્રિયમાં, કર્મે બધાની અંદર અહમભાવ છોડી દેશો, ત્યારે પછી તમને તમારા સ્વરૂપનું વાસ્તવિક જ્ઞાન થશે. જ્ઞાતુમ વા યુયમીદૃષા. અને તમે લોકો જે છો એ પણ એ આત્માને કેમ જાણી શકો, એનું વર્ણન પણ કેમ થાય, એનું જ્ઞાન પણ કેમ થાય, એમ કહીને જે પ્રચલિત અર્થમાં આ જ્ઞાન છે એનો નિષેધ છે. જ્ઞાન માત્ર નિષેધ નહીં થયો, પણ આત્માનું જ્ઞાન પ્રચલિત અર્થમાં જે જ્ઞાન થાય એ પ્રકારનું નથી. વૃત્તિ વ્યાપ્તિ પણ હોય અને ફલ વ્યાપ્તિ એ પ્રકારનું જ્ઞાન નથી. આ ફલ વ્યાપ્તિ વગરનું વૃત્તિ વ્યાપ્તિ રૂપ જ જ્ઞાન છે. કા તરી અસ્માકમ ગતિ. આપ જયારે કહો છો કે એ શબ્દોનો વિષય નથી, મનનો વિષય નથી, તો અમારે કરવાનું શું, તમારે શું રહેશે? તો આ તો આવું એના ઉત્તરમાં કહેશે તથાપિ શાસ્ત્ર સિદ્ધેન વ્યવહારેણ બોધુના વક્ષ્યામઃ પરમાત્માનં રાજાનમિવ બંધિનઃ. ચિંતા ના કરશો. તથા તો પણ આવું હોવા છતાં પણ શાસ્ત્ર સિદ્ધિ એને વ્યવહારેણ, તો શાસ્ત્ર સિદ્ધ વ્યવહાર કરે. અધ્યારોપાપવાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચમ પ્રપંચ. આ નિષ્પ્રપંચ છે, નિર્વિશેષ છે, એનું પ્રપંચ થઈ શકે, નિરૂપણ થઈ શકે. શાસ્ત્ર એટલા માટે હંમેશા સ્વામીજી મહારાજ આ હંમેશા આગ્રહ રાખતા હોય છે ભાઈ ટ્રેડિશનલ પરંપરાગત જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ. અમે ટ્રેડિશનલ ટીચર, હું માત્ર શિક્ષક નથી પણ ટ્રેડિશનલ ટીચર. સંપ્રદાય વિથ સંપ્રદાય પ્રમાણે જે છે એ પ્રકારે હું શિક્ષક છું. બે વસ્તુ કે આઈ એમ ટીચર, આ ટ્રેડિશનલ ટીચર. જ્યાં બધાની જેમ જેમ ફેંકે રાખવું એવું નહીં. ટૂંકમાં શાસ્ત્રની પદ્ધતિ છે કઈ રીતે શિષ્યના પહોંચાડવું. અને આમ ટીચર નોટ પ્રીચર. હું અહીંયા સલાહ આપવાથી આવ્યો કે અહીંયા પ્રચાર કરવાથી આવ્યો, હું તો શિક્ષક છું. અર્થાત વસ્તુ જે છે સમજાવવા માટે, પહોંચાડવા માટે આવ્યો છું. તથાપિ શાસ્ત્ર સિદ્ધેને વ્યવહાર, શાસ્ત્રમાં જે વ્યવહાર સિદ્ધ થયો છે
अर्थात जे व्यवहार द्वारा ज्ञान पहुंचाड़વાનું સ્થાપિત થયેલું છે અનુભવ દ્વારા. એટલે કે છે અધ્યારોપ અપવાદાભ્યામ નિષ્પ્રપંચ પ્રપંચ છે. તો કે અધ્યારોપ અને અપવાદની પ્રક્રિયાથી નિષ્પ્રપંચ છે, જે વિશેષ છે એનો પણ આપણે બોધ કરી શકીએ છીએ. પહેલા અધ્યારોપ પછી અપવાદ. એ ન્યાય સિદ્ધેન વ્યવહારેણ લક્ષણયા બોધાત્મકેન. તો લક્ષણાવૃત્તિથી જે બોધ થાય છે એવો અપવાદ, આ અધ્યારો અપવાદ કરે. પેલા અધ્યારોપ કરે, એમ કરીને જે આપણે અનુભવ છે અનુભવને આપણે સમજાવે. પછી અપવાદ કરે કે અનુભવ મિથ્યા છે, જેનો અનુભવ એ મિથ્યા, જેનો અનુભવ થાય એ મિથ્યા છે. એ રીતે અધિષ્ઠાનનું જ્ઞાન. વક્ષ્યામઃ પરમાત્માનમ. આ પદ્ધતિ અમે પરમાત્માનો બોધ કરીશું. કેવી રીતે? રાજાન બંધિન યથા સુપ્તમ રાજાનમ બંધિનો બોધયંતી તથા અજ્ઞાનેન્દ્રા સુપ્તમ વસ્તુત શુદ્ધમાત્માનમ વેદાંતા તાત્પર્ય રીત્યા બોધયંતી ઇત્યર્થ. ચાલો આપણે ચર્ચા કાર્ય ચાલુ રાખશું. પણ જેવી રીતે પેલા બંદીજનો રાજાને ઉઠાડે તે રીતે આ વેદાંત શાસ્ત્ર પણ રાજાને ઉઠાડે છે અને એ રીતે એને બોધ આપે છે. કાલે આપણે જોઈશું. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. શંકરં શંકરાચાર્યં કેશવં બાદરાયણં સૂત્રભાષ્યકૃતૌ વંદે ભગવन्तौ પુનઃ પુનઃ. ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. हरि